नमस्कार दर्शक बंधु आज 6 जुलाई सोमवार आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। आज मुख्य खबर रहिबो महिला मानक पई बड़ घोषणा। ओडिशारे लघुचाप घनीभूत गजपति महाराजा कड़ा चिठी। भोटर तालिकारु 20.14 लाख ना कटिला। फिटनेस सर्टिफिकेट नथिले गाड़ी सीज। भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। डेली न्यूज अपडेट पाइबा चलतु भिडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम खबर रही ओडिशा रे लघुचाप घनीभूत यह बालेश्वर निकटरे थिबा बेले आगामी 24 घंटे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवो। यार प्रभाव रे संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर और कलाहांडी जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। अनेक जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग मध्य जारी होइछि। समुद्र अशांत थिबारु ओडिशार समस्त बंदर रे 3 नंबर सतर्क संकेत जारी होइछि एवं जुलाई 7 पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र न जिबाकु परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर रही राज्य में वैध फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा गाड़ी विरोध में परिवहन विभाग कड़ा अभियान आरंभ करिछि। बारिपदारे घटिथिबा मारात्मक दुर्घटना पर यह पदक्षेप निया जाइछि। जांच बेले केवल फिटनेस सर्टिफिकेट नुहे इंश्योरेंस परमिट और अन्यान्य जरूरी कागजपत्र मध्य जांच करा जाउछि। वाहन पोर्टाल माध्यम वैध फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा गाड़ी गुड़ी चिन्हट करा जाउछि। नियम उल्लंघन करुथिबा गाड़ी सीज होई पारे एवं गाड़ी रजिस्ट्रेशन मध्य बातिल होई पारे। परिवहन विभाग कहिछि एही अभियान रो मुख्य लक्ष्य हेउछि सड़क सुरक्षा बढ़ाइबा एवं अयोग्य गाड़ी जोगु घटुथिबा दुर्घटना को रोकिबा। परवर्ती खबर बिहार रो मधुबनी जिल्ला रो आसिछि एक चांचल्यकर मामला। झंझारपुर अदालत जणे महिला और तांकर प्रेमिकंकु 2 नाबालक शिशु हत्या मामला रे मृत्युदंड दैछंती। अदालत एहाकु रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बोली कहिछंती। अभियोग अनुसार महिला और तांकर प्रेमिक निज संपर्क बाधक बोली भावी 2 शिशु को हत्या करथिले। प्राय 3 वर्ष तदंत पर विचार प्रक्रिया शेष हेबा परे अदालत यही राय सुनाइछंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर गजपति महाराज दिव्य सिंह देव इस्कन गवर्निंग बॉडी कमिशन को एक कड़ा चिठी लिखिछंती। सेतिरे से स्नान यात्रा और रथ यात्रा पालन रे पारंपरिक तिथि को कड़ाकड़ी भाव मानिबा को अनुरोध करिछंती। चिठी रे कहा जाइछि जे स्नान यात्रा केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा रे एवं रथ यात्रा पारंपरिक 9 दिनर निर्धारित समय मध्य रे ही पालन करा जिबा उचित। गजपति महाराज दाबी करिछंती जे बारंबार अनुरोध सत्वे किछि स्थान रे पारंपरिक तिथि बाहर उत्सव पालन करा जाउछि जहाँ जगन्नाथ संस्कृति और भक्त मानक भावना को आघात देउछि। से इस्कन को शास्त्र सम्मत परंपरा को सम्मान दे आगामी दिन में ठीक तिथि रे उत्सव पालन करने सह भक्त मानक सठिक सूचना देवा को आह्वान करिसेंती। परवर्ती खबर रही कटकर नराज पुराणा बंध निकटरे घटी एक दुखद घटना। माछुआ बजार अंचल में 3 जन युवक नदी में गाधौथिबा एवं सेल्फी नेउथिबा बेले हठात पानी स्रोत बढ़ी जाइतिला। एथिरे 3 जन जाक भासी जाइतिले। स्थानीय लोक माने तुरंत डंगा साहाय्य उद्धार कार्य आरंभ करी 2 जन युवकों को सुरक्षित भाव उद्धार करथिले किंतु जड़े युवक एपर्यंत निखोज रहिचंती। अग्निशम बाहिनी और उद्धारकारी दल निखोज युवकों को खोजिबा पई सर्च ऑपरेशन जारी करिसंती। तेबे प्रबल स्रोत और संध्या हो जिबार उद्धार कार्य असुविधा हेउची। एही घटना पर विपदपूर्ण स्थान रे सेल्फी किंबा रील्स तैयारी न करबा को प्रशासन साधारण लोकों को सतर्क करिछि। परवर्ती खबर रही पुरी उपकूल रे समुद्र मझिरे अटकी पड़िथिबा आंध्र प्रदेश 10 जन मत्स्यजीवी को सफलतार सह उद्धार करा जाइछि। सूचना अनुसार मत्स्यजीवी माने काकीनाडा फिशिंग हार्बर रु माछ धरिबा पे बाहरी थिले। पुरी उपकूल ठारू प्राय 3 किलोमीटर दूर रे सेमानक बोट इंजिन हठात खराब हो जाइतिला। फलरे बोटटी समुद्र मझिरे अटकी पड़िथिला। खबर पाइबा परे पुरी पुलिस और सामुद्रिक अधिकारी माने तुरंत उद्धार अभियान आरंभ करथिले। निकटरे थिबा एक माछधरा बोट्र सहयोग रे समस्त 10 जन मत्स्यजीवी को सुरक्षित भाव कूल को अणा जाइतिला। उद्धार पर सेमानक प्राथमिक चिकित्सा दिया जाइछि। समस्ते सुरक्षित थिबा बेले परिवार सह जोगाजोग करा जाइछि एवं सेमानक निज राज्य को पठाइबा पई प्रशासन व्यवस्था करुछि। परवर्ती खबर रही खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प आडेनीगड़ा निकटस्थ टनेल नंबर 4 रे एक बड़ घटना घटी।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାରୁ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ଅବଦାନ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବଜାର ସୁବିଧା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା। ଏହା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କଭରେଜକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଏକ ସରକାରୀ ଭାଷଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଯୋଜନା କେବେ ଓ କିପରି ଲାଗୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା 117.80 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର 117.28 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 96% ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଗପହଣ୍ଡି ସିଞ୍ଚାଇ ବିଭାଗ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଲୋଇକ୍ରା ବ୍ଲକର ମୁନରାଜୋର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଯମୁନା ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନରେଶ ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶବବାହୀ ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିବାର କହିବା ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବବାହୀ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା CDMO ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପରି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଜରୁରୀ ଶବବାହୀ ସେବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଖସଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ 20.14 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 3.13 କୋଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଭୁଲବଶତଃ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ceo.odisha.nice.in କିମ୍ବା voters.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର BLOଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଲେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ SDPO ଓ IICଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପଛରେ ମାନବ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ବରବାରୀ କୁଆପୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୂଆ ବ୍ରିଜର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଧସିଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରିଜଟି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା।
ରାସ୍ତା ଧସିଯିବା ଫଳରେ ମାରଙ୍ଗା ଓ ଶିଶୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।